जस गायो जो प्रभ की अत प्यारी। धन वाहिगुरु साहिब जीओ तू ठाकुर तुम पह अरदास जियो पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा मह सूख कनेरे। कोई न जाने तुमरा अंत ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। सगल समगरी तुमरै सूत्र धारी। तुम ते होए सुआज्ञाकारी। तुमरी गत मित तुम ही जानी। नानक दास सदा कुर्बानी। तुमरी गत मित तुम ही जानी। नानक दास सदा कुर्बानी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चवर छतर तख्त दे मालिक गरीब नवाज सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह सतगुरां दी पवित्र मुकद्दस हजूरी विच जुड़ बैठी गुरु रूप गुरु सवारी सरबत साध संगत जीओ। सतगुरां दी महान कृपालता दे सदका गुरु के चरनां विच जुड़न दा सुभाग समा प्राप्त होया है। बहुत सत्कारयोग भाई हरचरण सिंह जी खालसा हजूरी रागी सिंह तिन्हां दे जथे पासों आप जी अमृतमयी पावन बाणी आसा की वार दा कीर्तन सरवण कर रहे सी। उपरंत सिंह साहबान जी ने कुछ जरूरी बेनतियां आप जी नाल सांझियां कीतियां ने। आओ साध संगत अगले समय लई पावन बाणी दे चल रही लड़ीवार शब्द विचार दे नाल अपनियां मन बिरतियां नूं जोड़न दा यतन करिए। चल रही लड़ीवार शब्द विचार दे अधीन श्री सुखमनी साहिब जी दी चौथी अष्टपदी दा 8वां पदा अज विचारिया जाना है। ये पावन बचन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन अंग 268 अंग दे उपर सुभाएमान ने अते ये पावन बचन हर एक गुरसिख माई भाई जदों भी अरदास करदा है उस तो पहला ये पावन बचन पढ़े जाते ने। ये बचन अरदास तो पहला क्यों पढ़े जाते ने, इन्हां बचनां नूं पढ़न तो की भाव है अते इन्हां पावन बचनां दे राहीं
सतगुरु जी की उपदेश सानू बख्शिश कर रहे ने। आओ इस दी विचार आरंभण तो पहला सारियां संगतां करो कृपा, गुरु के चरणा में शीस झुकाओ। रसना पवित्र करदियां सारे ही जपो सतनाम श्री वाहे गुरु। सतनाम श्री वाहे गुरु। पंचम पातशाह गुरु अर्जन साहिब जी महाराज हजूर दे पावन बचन तू ठाकुर तुम पह अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास। ये बचन साध संगत जदों भी आपां अरदास करते हैं ये बचन पढ़े जाते ने। ते सब तो पहली गल अरदास दे अंदर ये बचन पढ़न लगिया कई वेरां अनजाने विच आम संगतां जिहड़ियां ने वो इन्हां बचनां नूं पढ़दियां होया जिहड़ा पाठ है उन्होंने शुद्ध नहीं करदियां। जिस तरह आरंभता दे विच ही शब्द है तू ठाकुर तुम पै अरदास, ते आम तौर ते सुनन दे विच आउंदा जदों उदों तू दी थां ते बहुतियां संगतां तुम शब्द जिहड़ा है वो उचारण करदियां ने। सो पहली तां गल ये कि जदों असीं ये बचन अरदास दे विच पढ़दे आ ते इन्हां बचनां नूं पढ़न लगिया बड़े ध्यान दे नाल उचारण करिए तां कि बाणी दा शुद्ध उचारण हो सके। तू दी थां ते तुम शब्द नहीं कहना ते इत्थे ही अगे जाके ऊचे ते ऊचा भगवंत। इत्थे भी कई वेरां ते दी थां ते आम लोग जिहड़े ने ऊचे से शब्द जिहड़ा है उहदा उचारण करदे ने। सो दो जिहड़ियां ने इहदे विच गलतियां जिहड़ियां ने आम तौर ते लोग करदे ने, इन्हां वल विशेष ध्यान देण दी लोड़ है। सो अकाल पुरख परमेश्वर दे चरनां विच गुरु अर्जन साहिब महाराज अरदास कर रहे ने ते ये शब्द अरदास करन तो पहला भी पढ़िया जाता है। अरदास तो पहला शब्द क्यों पढ़िया जाता है इहदे वास्ते समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अरदास शब्द जिहड़ा है उहदा भाव है संस्कृत दे विद्वानां ने उहदे अर्थ बड़े प्यारे कीते ने। अर्दंग दास कहते दो शब्दों तो यह शब्द बनया है। अर्दंग दा भाव है मंगना, आस दा भाव है मुराद। कहते अरदास दा भाव है मुराद मंगण दी क्रिया। उस क्रिया नूं अरदास आखिया जिहदे राहीं अकाल पुरख परमेश्वर दे कोलों कोई मुराद मंगी जावे। ते फारसी दे विद्वानां ने इहदे अर्थ कीते ने। कहंदे शब्द फारसी दे विचों आया है, इहदा भाव है अर्ज दास्त। दो शब्दां दा मेल है। अर्ज दा अर्थ है बेनती ते दास्त दा मतलब है रखनी, अपनी अर्ज अपनी बेनती अपनी प्रार्थना रखनी। सो इहदे वास्ते बड़ा कीमती नुकता है कि जदों अरदास करनी होवे बेनती करनी होवे ते अरदास जिहड़ी है करन लगिया सब तो पहली गल है मनुख दे विच अत्यंत निम्रता होनी चाहिदी है। अरदास करन वाला बंदा हौमे ते हंकार नाल नहीं भरिया होना चाहिदा, उहदे विच निम्रता होनी चाहिदी है। निमाणा बन के अरदास करे, क्योंकि वाहिगुरू दे दर ते अरदास ही कबूल हुंदी, उत्थे हुक्म नहीं कीता जा सकदा। बाणी दा वचन है
ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਹੀ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕੰਮ ਆਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੇਵਲ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਰਲਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਜੇ ਤੁਧ ਭਾਵਸੀ, ਮੈਂ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ। ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਤਰਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਨਿਮਾਣੇ ਬਣ ਕੇ ਕੇਵਲ ਤਰਲਾ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਜੇ ਤੁਧ ਭਾਵਸੀ, ਮੈਂ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਸੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਜੁੜਿਆ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਬਚਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਗੇ, ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਤਾਰ ਪ੍ਰਭ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹੇ ਪਠਾਇਆ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬਾਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਲੁਕਾਈ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਤਿਅੰਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁਕਾਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਾਏ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਸਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਜਿਤ ਦੁਆਰੇ ਉਬਰੈ ਤਿਤੈ ਲਿਹੋ ਉਬਾਰ। ਕੇਵਲ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਆਪ ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਆਪ ਦਇਆ ਕਰ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਬਖਸ਼। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਏ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ, ਦੁਖ ਹੰਤਾ ਸੁਖ ਰਾਸ, ਤਾਕੋ ਬਿਗਣ ਨਾ ਕੋ ਲਾਗੈ, ਜਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਆਗੈ ਅਰਦਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਵੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਅਜੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਕੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਹੁਕਮ ਪਿਆ ਗੁਰਬਾਸ, ਪੁਰਦ ਤਪ ਅੰਤਰ ਕਰੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਖਸਮ ਸੇਤੀ ਅਰਦਾਸ। ਖਸਮ ਸੇਤੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿਖਾਣਾ, ਪੁਰਦ ਧਿਆਨ ਲਿਵ ਲਾਗਾ, ਨਾ ਮਰਜਾਦ ਆਇਆ ਕਲ ਭੀਤਰ, ਬਹੁੜ ਜਾਸੀ ਨਾਂਗਾ, ਜੈਸੀ ਕਲਮ ਉੜੀ ਹੈ ਮਸਤਕ ਤੈਸੀ, ਜੀੜੇ ਪਾਸ ਕਉ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਹੁਕਮ ਪਿਆ ਗੁਰਬਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਆਗਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਉਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਲੈਣੀ। ਅਰਦਾਸ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੀਏ ਤੇ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਲ ਛੁਟਕਿਓ ਬੰਧਨ ਪਰੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਬਲ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਜਾਓ, ਬੰਧਨ ਪੈ ਜਾਣ, ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਤ ਉਪਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਾਅ ਨਾ ਸੁਝੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋ? ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਅਬ ਓਟ ਹਰ, ਗਜ ਜਿਉ ਹੋ ਸਹਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੰਧਨ ਕੱਟੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਜ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟੇ ਸਨ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੰਦੂਏ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਖੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੰਦੂਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਗਰਸ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀ ਨੇ ਨਿਜ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਨਾ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਬਲ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਹੀ ਸ਼ਰਨ ਗਹੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ, ਗਜ ਗ੍ਰਹ ਤੇ ਛੂਟਾ, ਮਹਿਮਾ ਨਾਮ ਕਹਾਂ ਲਓ ਬਰਨੋ, ਰਾਮ ਕਹਿਤ ਬੰਧਨ ਤੇ ਟੂਟਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਉਹ ਤੰਦੂਏ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਤਰਸ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਲ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਤੋ ਪਾਏ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਮਰੇ ਹਾਥ ਮੇਂ, ਤੁਮ ਹੀ ਹੋਤ ਸਹਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਜਦੋਂ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ
ਅਰਦਾਸ ਸਮਰੱਥ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੰਗਣ ਤੁਰਿਆ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਦਾਤਾ ਉਹ ਨਾ ਮੰਗੀਏ ਫਿਰ ਮੰਗਣ ਜਾਈਏ, ਹੋਸ਼ਾ ਸ਼ਾਹ ਨਾ ਕੀਚੇ ਫਿਰ ਪਛੋਤਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਦਾਤੇ ਕੋਲ ਜਾਈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਰ ਜਾਣ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਨਾ ਅੱਡਣਾ ਪਵੇ। ਉਹ ਦਾਤਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ 4 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ, ਐੜਾ, ਰਾਰਾ, ਦੱਦਾ ਅਤੇ ਸੱਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰੀਏ? ਐੜੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰਾਰਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਦੱਦੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਸੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਚਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਣ ਦੀਵਾਨ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਮੈਂ ਤੁਧ ਆਗੈ ਅਰਦਾਸ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਾਹੀਂ, ਜਿਸ ਪੈ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੁਝ ਹੀ ਪਾਸ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਕਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਤਿਸ ਕਾ ਸੋਈ ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਨੀ, ਤਿਨ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਮੇਰਾ, ਤਉ ਬਿਦ ਨੀਕੀ ਖਟਾਨੀ, ਜੀ ਕੀ ਏਕੈ ਹੀ ਪਹਿਮਾਨੀ, ਅਵਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਬਹੁ ਤੇਰੇ, ਤਿਨ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਮਤ ਜਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਜੀਵ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਏ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤਨ ਦਿੱਤਾ, ਮਨ ਦਿੱਤਾ, ਧਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਹਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹੀ ਇਹਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਇਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸ ਪਵੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸੈਮਸੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਪੈ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਮਸੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਇਹਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹੀ ਇਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵਾਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਤਿਸ ਕਾ ਸੋਈ ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਨੀ, ਤੈਨੇ ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਮੇਰਾ, ਤਉ ਬਿਦ ਨੀਕੀ ਖਟਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਜੀਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੀਓ ਪਾਏ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਸਾਜਿਆ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਨਣ ਖਾਣ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰੀਏ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪੈ ਅਰਦਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਸਮ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ।
ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਸਮ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲੱਗੀਏ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀਏ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟਿਕ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਨਿਮਾਣੇ ਹੋ ਕੇ, ਖਲੇ ਕੀਚੇ ਅਰਦਾਸ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਰਦਾਸ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਨਿੱਜੀ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਏ। ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਜਣਾ ਕਰਦਾ ਏ ਤੇ ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬੋਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਏ, ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਬਣਿਆ ਏ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਆਪ ਕਰੀਏ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਤਾਜਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਈਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ, ਮੁੱਖੋਂ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਠਾਕੁਰ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਾ ਵੀ ਬੋਲੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਰਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੂੰਜੀ, ਸਮਗਰੀ। ਜੀਓ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿੰਦ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਰੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੀਓ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਟਿਕਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਮਗਰੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਬੜੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ। ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਸ਼ੈ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬੜੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ,
ਉਹ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਮਾਸੂਮ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਪਤੀਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਾਰਾ ਲੱਪਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਮਾਸੂਮ ਹੈ, ਭੋਲਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ, ਇਹ ਖੇਡੇਗਾ, ਮਨ ਪਰਚਾਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਰੋਏਗਾ, ਜਿੱਦ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਬਾਰਕ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ। ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੂਖ ਕਨੇਰੇ। ਕਨੇਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹੀ ਸੁੱਖ ਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅੰਤ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੇਤੇ ਬਿਲ ਲਾਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਅੰਤ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਤ ਤੇ ਕੀ ਪਾਉਣਾ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਭਗਵੰਤ। ਭਗਵੰਤ ਕਹੀਏ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੇ ਹੋ, ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਹੋ, ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਉ, ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ। ਏਵਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਏ, ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਸੋਏ। ਜੇ ਵਡ ਆਪ ਜਾਣੇ ਆਪ ਆਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੈ ਸੂਤਰ ਧਾਰੀ। ਸੂਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਾਈ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਚਾਰ ਪਹੀਆਂ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਚਾਰੇ ਟਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਚੱਲਣ, ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਆ? ਤਿੰਨ ਟਾਇਰ ਤੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਟਾਇਰ ਜਿਸ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਟਾਇਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਛੇਤੀ ਘਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੁੱਖ ਸੰਤਾਪ ਵੀ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ, ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟ ਦੁੱਖ ਸਹੇੜ ਰਹੇ ਆ।
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਕਿ ਹਵਾ ਹੁਣ ਗਰਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਠੰਡੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਦੁੱਖ ਸਹੇੜੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਿਣ ਜਿਹੜੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਦਾਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਉਂ ਬਣਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈਏ। ਕੁਦਰਤੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਗਿਫਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਵਕਤ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਲੋਕ ਹੱਸ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁੱਲ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਮੁੱਲ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸੈਂਕੜੇ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮੁੱਲ ਵਿਕਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਆਮ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੁੱਧ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ, ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੁਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਜੋ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਤਿਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਦ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ, ਤਾਰੇ, ਨਛੱਤਰ ਨੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੈ, ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਭੈ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ ਭੈ ਉਹਦੇ ਬਣਾਏ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗਾ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਗਿਆ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ, ਗਤ ਮਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਸਥਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਦਾ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਵਾਰਨੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇ ਬੁਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਨੀਆਂ ਜੀ।
ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵੀਰੋ ਔਰ ਭੈਣੋ, ਇਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਉਰੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਜੰਗ ਹੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੀਕੇ ਲਗਾਓ। 2 ਟੀਕੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ 5-6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਟੀਕੇ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਲਗਾਏ ਨੇ ਦੋਨੋਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ